مولا مرتضیٰ پاک ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، تشریف لائے، ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، چچی پاک کو مبارک دینے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خوشی ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ پوچھا دکھ کی ہے کہ دکھ ہے کہ بچہ نبینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ فرمایا دیو میری چولی، چولی لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک بار، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی سونی ہوں تانی سا کھول دا چاہنا سا آنکھیں کھولاں تے سارے دے پلے اپنے محبوب نو دیکھا۔ اور پھر سپیشل یہ ہے مطلب آگے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، فرماتے جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر آنکھوں کا اتنا حیا کیا، کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے، کبھی اپنی شرمگاہ بھی آؤ بدب کی طرف اسپیشل جو بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی مدینۃ الرسول ہے۔ میں کبھی میری اپنی بیٹری لو ہو تو میں پڑھ کے چارج کر لیتا ہوں، حضرت ایسی ایسی سونی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ جی حج کر لیا، ٹھیک ہے جی، اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کیا کہنے پتر۔ اور کیا ان لوگوں کے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے سعودی حکومت موبائل پہ پابندی لگا دے، نہ حرم چ موبائل جائے گا، نہ مسجد نبوی چ موبائل، انہاں دی عمر مقبول ہو جائے۔ حضرت صاحب موبائل کھا گیا سارا کچھ، یہ پیچھے گیا، میرے آگے آگے ایک بچہ تھا، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی ہے، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی، پتر کدی اندر جتی نہیں لے کے جانی، باہر رکھو، واپسی تے لب گئی 100 بسم اللہ، نہ لبی تو اور لے جانے چلیا، ایڈا وڈا دربار ہے کہ 5 ریال دی کی حیثیت ہے اس دربار دے سامنے جا کے، باہروں نویں لے لے جا کے، لیکن کدی اندر جتی لے کے جانی، پتہ نہیں توڑا کہ میں اس بھائی اندر جتیاں لے کے جا، اور نہ پتر کدی انوان کر کے ٹھیک ہے چلو کوئی کدی کھیچ لے بڑھ گئی۔ وہ جب ہم پہنچے نا، انہوں ایک آج جتی سی تے ایک آج موبائل سی، انہوں نے سمجھنا ہے کہ سلام کیڑے ہاتھ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ موبائل تے چھٹ نہیں سکتا ہے، وہ حضرت جتی ہاتھ نہ انہیں تھوڑا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں جتی ہاتھ نہ میں انہیں پچھو ہاتھ مارے، تلے کریں بے وقوفہ کی کریں۔ وجہ صرف کیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی نہیں علماء کے پاس، سیکھتے ہی نہیں آپ کچھ بھی، یہ موبائل کھا گیا ہمارا سارا کچھ۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں حضرت نوری صاحب طواف بیت اللہ دا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پاڑ زبانوں کی رہا لبیک اللہم لبیک، تے واٹس ایپ تے کالا مانو ملائی، واٹس ایپ تے کالا پہلے چکر امی نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر بچیاں دی امی نو ملا لینے ہیں، پہلے چکر اپنے بھرا نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر 7 چکر پورے جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے، جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے۔ تو پترو بڑے لوگ اللہ کرے ہو ان دنوں میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے حضرت۔ وہ اس میں لکھا ہے انہوں نے حاجی اسماعیل صاحب تھے، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مسجد نبوی میں قریب جگہ ملی نہ کہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلی ہے، کہتے ہیں وہ جو روٹی کھا رہے تھے ایک نوالا بلی کو دیا، بلی نے قبول کر لیا، بلی نے کچھ وقت گزارا چلی گئی، کہتے اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آ گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، 5ویں دن پھر آ گئی۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کچھ سیاسی شخصیت بھی اس وقت ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اب پتہ نہیں نام انہوں نے ان کا اس کا کیوں نہیں لکھا، کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاؤں گا۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، مل گئی، پنجرہ بنوایا، کاغذی کاروائی پی اے سے کروائی، مکمل ہو گئی۔ وہ لکھا ہے جس دن واپسی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے نہ خواب میں تو نبی علیہ السلام نے نواز دیا، اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جائے، ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حاجی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
सोने महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी कैसे इजाज़त दूं, 3 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना। बिल्ली रोए तो ऐना नवाज़त, बिल्ली रोए तो ऐना नवाज़त, पुत्र तू मैं रोएगा तो नहीं नवाज़त। लेकिन यही तो पुत्र साजिश हुई कि हमसे हमारा रोना छीन लिया गया। मुझे नूरी साहब आज भी याद है, अल्लाह दरबार मुहम्मद अरबी दा। लेकिन पुत्र क्या हुआ, साढ़े कोलों साड़ियां सरगियां खो लईयां, साढ़े कोलों साड़ियां सरगियां। सिस्टम ही इस तरह का बना छड़िया, जिहड़ा टाइम उठण दा है उस टाइम असीं सोने, जिहड़ा टाइम उस टाइम असीं सो जाते, उस टाइम फिर सारा दिन पुत्र जाके पे दुनियादारां दे दरवाजे खड़काने। किबला साहब तशरीफ फरमाए, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे हजरत कभी ऐसा हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत तरीन कलम है वो मियां मोहम्मद शबाशी साहब का कलम है, बदाहर, ठीक है जी, सबसे तगड़ा कलम, प्राइम मिनिस्टर है हमारे जी। मैं कहता हूँ रात को 1 बजे मियां शबाशी साहब आपके ये मेरे दरवाजे पे आ जाएं और 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बज के तो 4-5 मिनट तक वो आवाज़ें देते रहे, सुलेमान नौकरी चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान घर चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान गड्डी चाहिए, सुलेमान। मैं हजरत 5:10 पे या 5:15 बाहर निकला, आप बाहर खड़े हैं और अब सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं। ओ मैं भाई की हुआ है, ओए एडा गोल्डन चांस जाया कर छड़िया, शबाशी आपे 1 बजे आ गया तो 5:10 तक तेरे दरवाजे तक खलो के आवाज़ा देता रहा, 10 सुलेमान की चाहिए, तू सुता रहे हैं। सच बताना जब तक जिंदा रहेंगे इस बात का दुख रहेगा यार, इतना गोल्डन चांस जाया हो गया। प्राइम मिनिस्टर खुद दरवाजे पे आया, 5-6 घंटे आवाज़ें देता रहा तो मैं सुता। अल्लाह पुत्र बहुत कुछ मियां मोहम्मद शबाशी साहब दे सकते, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है हर रात आखिरी पहर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाते हैं और फिर आवाजें आती हैं, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, किधर है बे औलाद, सुते, किधर है बेरोजगार, सुते, किधर है बीमार, सुते, किधर है परेशान, सुते, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, सुते। ते सवेरे उठ के फिर सारे दुनियादारां दे दरवाजे खड़कावांगे। इसीलिए किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बहुत बड़ी पुत्र दौलत साडे कोल खो लई, साडे कोल साड़ियां सरगियां खो लईयां, केबल दे छड़ी, मोबाइल दे छड़िया, यूट्यूब तू अके तो फेसबुक खोल लो, फेसबुक तू अके तो इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम तू अक गए तो टिकटॉक खोल लो। पूरा बंदोबस्त किया है कि तुहानू 2-2:30 बजे तो पहले सौण देना, जड़ा वेला उठन दा है उदू सुवा देना। लेकिन पुत्र जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे हुए, आले बैते अतहार, 5 तन पाक सैयदा कायनात मौला मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक नहीं, मैंने तकरीबन हर किताब में पढ़ा, सैयदा पाक का मामूल था कि अब सारी रात अल्लाह के हुजूर कयाम, सारी रात आप कयाम फरमाती थी। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29 या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकअतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी असी रोई पैने हैं। चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी रहते हैं कि जिसे पहले लफ्ज़ की समझ आए तो आखिरी की समझ आए, उनका भी ये हाल होता है।
تو جے کتے کو 5 منٹ بہتے لگ جاندے پکے نمازی بھی جاندے کہہ کے جاندے نے آج ٹائم بہتا نہیں لا چھڑے، لیکن سیدہ پاک ساری رات قیام. اور پھر جو آگے لکھا جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. اور پتر اسی کیڑے پاسے نکل پائے، ساڑھے کو تے 5 نہیں پوریاں ہو گئی. اوتھے بھی سنتان دی چھٹی، اوتھے بھی پہ آ کے پوچھن گے جے 17 رکعتاں نوں شارٹ کر کے پڑھنا ہوئے تے کیویں پڑھاں گے؟ اثر دیاں سنتاں ضروری تے نہیں ہیں، جے نفل رہن دئیے کو فرق تے نہیں پائے. اوتھے ساری رات پتر گیا تو پھر کی عرض کر دیا نے ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ. اللہ حضرت صاحب کبھی آپ حالات زندگی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مسلم پڑھ رہا تھا، سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ اور یہ تو بتا دیا کہ 4 بنائی، لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ 4 بھی کتنے ماہ بعد بنائی تھی. یہ تو کرم نوازی فرمائی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے. وہاں پتر کون سی روز روٹی بنتی تھی؟ وہاں تو کبھی کبھی روٹی، کیونکہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں چولہا جلتا. چھوڑو، فرماتی کئی راتیں خاندان نبوت پہ ایسی بھی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا. فقر نے پسند کیتا ہے قانون، تاکہ کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دیکھے سود نہ لینے چلے جائے کہ مالک ہو کے بھی اختیار کیتا نہیں. کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو میری امت میری سنت میرے طریقے کو دیکھے، امت غلط راستے پہ چلے. باقی تو پتر وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، وہ تو جانے کائنات ہے، وہ تو نبض کائنات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. سب نور و سید نورو تے اوستا نور حضور. لیکن کیا توجہ ہی نہیں فرمائی ہے. فرماتی 4 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی حضرت علی پاک، 1 روٹی حسن پاک، 1 روٹی حسین. پورے گھر لی 4 بنیاں نے، ایتھے 1 4 کھانا ہے. وہ سارا گھر 4 کھا کے بھی اللہ واللو، ایتھے 1 4 کھا کے بھی اللہ نہ. کیونکہ پتر بزرگوں کا کام یہ ہے تربیت کرنا، اللہ کی طرف بلانا. میرے حضرت صاحب کے پاس حضرت ایک بندہ آ گیا، بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ، پینٹ کوٹ پایا تھا، کپڑے شپڑے چنگے. بہ گیا حضرت، چلا گیا. پھر اگلی بار آیا، بیٹھا، چلا گیا. بندہ حضرت صاحب آندہ رہے تو کرم ہو جاتا. پھر آیا، شاید کرم ہو گیا تھا، اس کا نا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا. وہ جب مل کے جانے لگا نا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. پنجابی بولتے تھے، فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دے نے کہ رب نے واہ بھی پیسے دیتے ہیں تے دند کانوں نہیں لواندے ہیں. دیکھو نا دند تو بغیر کڈے کوجے لگن ڈے، کیونکہ بات ادھر سے نکلی تھی ادھر ہی گئی. عرض کرتا ہے حضور ہوں تانوں شکر ادن وکھاواں گا جدن اپنے دند لوا لواں گا. فرمایا جا. اور یہ بات 1981-82 کی. بعد ڈرائیور کھڑا تھا، گاڑی لی، لاہور چلا گیا. کو 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوا کے واپس آیا، گھر بھی نہیں گیا. سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا، آ کے نا دانت دکھا کے کہتا ہے حضرت دیکھو دانت ٹھیک لگ گیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے. فرمایا دانت بھی ٹھیک لگ گیا نا، تم ہی سونا لگن ڈے. بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کرائی تو وہ تھوڑا بے تکلف ہو گیا. وہ شروع ہو گیا، کہتا ہے حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لائے نے وہ کڈا سونا سی، وہ اکھاں بڑیاں سونیاں، وہ ٹائی بڑی سونی، وہ یہ بڑا سونا، وہ اینج بڑا. 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی. پھر اینڈ پہ کہتا ہے حضرت 1 دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا. جب چپ کر گیا نا حضرت بولے 60 کرائی پوری. فرمان لگے بھائی جی جن 1000 لے کے صرف 1 ہی دند لایا ہے، وہ 10 منٹ تعریف کیتی جائے، تو جنہیں لیا بھی کھا نہیں پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کیتی جائے. رجوع اللہ. کیونکہ حضرت صاحب وہ تے اگوں میرے ورگے آ گئے، باقی دی ڈیوٹی تے ہے یہ نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
इन्होंने अल्लाह वाले पासे बुलाना है, तो फिर अल्लाह वाले पासे बुलाते हैं, अल्लाह वाले पासे बुलाना है। हाँ जी, आप फरमाती हैं जी 4 रोटियां, हजरत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय कुल जहां मिल को जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देते हैं, पूछा फातिमा कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली पाक, एक हसन, एक हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली, चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमाना। लिखा आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया, लेकिन ध्यान फेर भी इत्थे पुत्र खान भी चंगा है, पान भी चंगा है, लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा पुत्र, पान भी चंगा है। नेमता, बिरयानी, फ्रूट, मिल्क शेक, जी मैंगो, खरमानी, आड़ू सब कुछ है वे, लेकिन नहीं पुत्र पैगामे करबला यही है, फिक्र हुसैन पाक यही है। पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरी करो, कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र, वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया, मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत खत्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी शाना वाली उम्मत होएगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया, लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाजार में चले गए, मैं तो नहीं था, बच्चे ही थे, तो हमने ये जो हमारे नौजवान हैं ना बच्चे, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच? असीं कम अज़ कम 100 बच्चों सवाल किया, 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। हला रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां दा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका सूरह ताहा। 100 बच्चों से पूछा, 87 ये बता नहीं सके कि सूरह ताहा 16वें पारे में। इस कदर कुरान करीम से रिश्ता कमज़ोर हो गया। ये तो हज़रत साहब हम आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि आपने मदारस की सूरत में ये कुरान पाक को जिंदा रखा हुआ है। जदर साहब गल साढ़े ते होए ये 1000 इतराज है जी मदरसे में ये है, मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, क्या नहीं है यूनिवर्सिटियों में मदरसे। ये तो ये अहले इलाका इन मदारस का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इन जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, और इस कुरान पढ़ने की वजह से हजरत पता नहीं हो रहे कितने घरों पे रहम हो रहा है। बाकी सब हमारे घरों की बात करो, ये तो वक्री बात है, दुकानदारियां शुरू हो गई हैं। मेरे पास हजरत एक बंदा आया, मुझे आके कहता है जी मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन जाता है, वेखो मेरे ते किसी ने कोई काला जादू किया है। मैं क्या यार मैं तो नहीं वेखन वो जगह कोई। उन्हें कहा नहीं हजरत टालो ना मैं वेखो। मैं नहीं तेनों किवें पता चलिया कि मेरे ते काला जादू होया? कहता नहीं मैनूं लग गया, मेरे तो होया। तो मैं लग गया तो फिर मैनूं काहनूं पुछण दिया, तू मेरे तो वड्डा पीर है आप जाके पाए कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत, हजरत को बंदा थोड़ा सा मुखलिस होना अल्लाह करम नवाजी, वो एवं ना मेरे दिल में ख्याल सा आया। मैंने कहा अपने घर जा और जाके ना अपने बच्चों की अम्मी से पूछ के बता के घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए। वो कहता हजरत मैं तुहानूं कुछ पुछण दिया, तुसीं अगों मैनूं कोई कहण दे। वो मैं कहा जे फिर मैनूं मनना है तो जा। वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद ना मुझे उसका फोन आया, कहता जी सारा घर वेख्या 7 कुरान शरीफ पे। मैं ठीक हो गया। मैं उन्हें दसो 7 में जो खोल दे कि नहीं?
وہ 1.5-2 منٹ بعد کہندا وہ حضرت ہو میں بھی کاروبار والوں پریشان ہاں تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوندا ہے انہاں نوں بھی ٹائم نہیں لگدا تو ظاہر ہے وہ بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے انہوں نے بھی ہینڈل کرنا ہے تو کوئی بھی نہیں کھولدا تو میں بابا پھر تیرے تے کسی نوں کالا علم کرن دی کی لوڑ ہے وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے پڑھے صاحب یہ میری بات یاد رکھی وہ جو 7 گھر میں پڑے ہیں نا جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے وہ روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اللہ پاک موبائل لی ٹائم ہے سو ٹی وی لی ٹائم ہے سو خبرہ سنن لی ٹائم ہے سو سانو کھولن لی ٹائم پڑھا اور انہوں نے نیزے پہ پڑھا تھا تم نے محفلوں میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے میدان کربلا میں پڑھا تھا تم نے محفلوں میں پڑھنا چھوڑ دیا قرآن پڑھنے والا ایک بلاتے ہو بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بلاتے ہو اور وہ جو ایک بھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے بلاتے ہو اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیتے ہو 15 منٹ تو بہتا پڑھنا یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اپنا حال یہ محفل میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں باقی ساری رات شعر و شاعری ساری رات قوالی چلے گی جب مصباحی نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر باقیوں پہ کیا گلا باقی اتر یاد رکھنا دنیا دار لکھ گلاں کرن جدے تے رب خوش ہوندا ہے جدے تے رب اپنا کرم کردا ہے اللہ پاک انہوں قرآن دے نال جوڑ دیتا ہے آپ 1000 باتیں کریں فلان چودھری اصل چودھری یہی بیٹھے ہیں قرآن والے اصل چودھری یہی ہیں قرآن والے جن کو اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ جتنا رب راضی ہوندا ہے اللہ انہوں اس پاسے لانا یہ بہت بڑا نام ہے میں معذرت آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے جوگا ہوں محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا سارا گھر دکھایا میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے کونے والا دکھایا یہ رکھ لے درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے کونے والا دکھایا یہ وہ کہتے دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا لیکن چل دکھا دیتا ہوں کہتے میں نے کھول کے دکھایا اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا تو آپ فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی آپ کہتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرے سونے ہو جائیں گے ایسا پتہ ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا پتہ ایک اور دوسرا باقی کی سر ٹی وی نے کٹ چھڑی ہے اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کراچ اللہ کا ذکر لے آؤ پتر اپنے کراچ اللہ کا ذکر لے آؤ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں ابو جی جیڑی گڑی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڑی ضرور بج دی جا کے ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے ابو ڈرائیور ہے ابو ڈرائیور نو جاگ دے ہونا چاہیے ابو ڈرائیور ہے میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں اب تو خیر نہیں آتے وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے جی موبائل نہیں چھڑتا انہیں موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو ابو جی ادھر آؤ دم تاڑا بڑھتا ہے کیونکہ یہ ساری علت تاڑے کو لگ گئی سچ بتاؤ ہے جنہیں ابو بیٹھے جو پتر ساڑے بچے نے موبائل تو علاوہ ساڑے آج ویکھیا کی ہے کدی سنوں قرآن پڑھ کے بکھایا ہے جب میں پڑھے آتا انہوں نے بھی پڑھ لینا سی کدی میں انہوں نے تسبیح پڑھ کے بکھائی میں پڑھی ہوئی انہوں نے بھی پڑھ لینا سی کدی میں انہوں نے مسلے تے بہ کے بکھایا ہے اسی بیڑا گرک کیتا پتر
तुसी ड्राइवर हो घर दे, तुसी ना सोवो पुत्र, उठो और ले आओ अपने बच्चों को इस पासे। वो मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मैं हैरान तो हुआ कि भाई कोई काम करने वाली तेरी गहरी गल। कहते फिर ख्याल आया एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, कहीं से इसने सुनी होगी बात। कहते बस ठीक है, काम नल काम। कहते एक रात ने मुझे पेशाब की हाजत हुई, तो जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते मैंने कहा औरत ज़ात है, कोई तकलीफ ना हो जिससे रो रही हो शायद। कहते थोड़ा जब बुआ खोल के वेख्या तो तकलीफ ना नहीं सी रोंदी पई, बल्कि मसले ते खलो के ना तो कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल पई रोए। कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल रोए पई। फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो कुरान पढ़ के रो रही थी, मैं ये सोच सोच के रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो के जागती पई है, तू एडा बड़ा आलिम हो के सुता है। फरमाते ने अंदर रोंदी रही, मैं बाहर रो रहा। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो के तू एडा बड़ा आलिम हो के सुता। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो के जागती पई है, तू एडा बड़ा आलिम हो के। फरमाते वो कुरान पढ़ती रही और पुत्र वो चले हो आओ उन्होंने कोल पुत्र सीखो कुरान शरीफ पढ़ना। दुख की गल है पढ़ना पढ़ाना तो बाद सानू पढ़ने कोई नहीं आता। अल्लाह की कसम पुत्र तोहफा जे मदरसा तुहाडे कोल है, देखो फायदा चुको। कुरान सीखो आके अद्धा घंटा 15 मिनट आओ हजरत दे कोल ते कुरान शरीफ अपना। और पुत्र कदी कुरान शरीफ ते जेड़े वेले पढ़ो दा मजा है, तो फिर तू कदी सरगी पढ़ोगे हैं जी सारे सुते, तो फिर जो तू मसले ते खलो के पढ़ना ना वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा अल-फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। कदी पुत्र सूरे रहमान का मतलब अर्रहमान, कदी सूरे यासीन का मतलब चखो यासीन, कदी सूरे मुज़म्मिल का मिठा चखो या अय्युहल मुज़म्मिल। कदी पुत्र कुरान पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। लेकिन दुख पुत्र खो कता साडे कोल सारा कुछ और दुख है वे कि तुहानू दुख ही कोई नहीं। दुख उस तू भी वड्डा है कि तुहानू दुख। फरमाते हैं उसने नमाज खत्म की और वक़्त आया मुनाजात का। दुआ कर दी अल्लाह दे हुजूर, रब्बा तेनू उस मोहब्बत का वास्ता जड़ी तेनू मेरे नाल है। फरमाते हैं वो मेरा आलिम जाग गया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ठीक है तुझ पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, लेकिन ये न कह कि अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता, बेनियाज़ ज़ात है उसको क्या ज़रूरत तुझसे मोहब्बत करने की, बल्कि ये कह अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते वो आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन ठीक है आप बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं भी यही कहूँगी अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझे से है। फरमाते मैंने कहा फिर दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। तो फरमाते कहने लगी मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। ऐसे ही पुत्र असी सुते
تو جدے جدے نہ لایا گئے انہوں نے اس لیے پتر موسم میں شدت ہے، اس لیے گزارش کروں گا پتر اللہ دی طرف آؤ. باقی شہادت کربلا مقام امام حسین پاک میرا پتر ہے نہ کھاتی نہیں کہ میں تنہیں دس سکا. میں تو بس فکر حسین پہ ڈیوٹی کر دیتا ہوں. یہ بڑے لوگ بڑی باتیں خاصا دیگا لاما آگے نہیں مناسب. وہ میں نے ادھر بھی شعر پڑھا تھا حضرت عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. وہ جو ہے نا حضرت قتل مشوق دا، اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری ہے. اب اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی سلسلہ تھا، تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا تو بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مردی کہے اسے نے کچھ بولنا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے کو مرید تھے پٹھان، وہ کہیں آئے، حضرت نے کوئی ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ کام کر رہے تھے تو اماں جی آگے پوچھتی ہیں اور پٹھان آئے کی کرنے ہیں. انہوں نے کہا جی پیرہ نے آکھیا ہے. تو پہلے تو پٹھان دی ہوئی تو پٹھان اس لیے چپ کر گیا کہ اماں جی اندر سے آئی ہیں تو ظاہر ہے میرے پیر سے کوئی تعلق ہوگا. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا حضرت کی جانب. اپنے پیر لی تو کوئی بھی نہیں سنتا، پٹھان کو بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار پکڑا اور کھینچی پایا گردن اڑانے کے لیے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، جو کفیت کوئی تھمی نہ. تو وہ مرید کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اس پتھر پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں. اتنی نگاہ میں طاقت ہے اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. تو حضرت فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا تو ایک دن آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے تو ہم اور راضی ہو جائیں. اب پھر روئے. فرمایا گستاخی تو دور، میں نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. حضرت صاحب کو بچیاں نہ کھیڑے کنوں دسی ہے حضرت صاحب، کنوں دئیے ہے والی کھیر. حضرت صاحب دل تو کردہ ہے کو لبے کو اپنا پار ہو لائے کو ساڑھا سینہ ہو. کنوں دسی ہے، کنوں دسی ہے، کنوں کربلا سنائی ہے. کو لبے بھی تے صحیح نہ سننا دا کنوں دسی ہے امام پاک نے کی کیتا. یہ تھے کربلا بیچن نکلے سودے ہو رہے، کتے 40 چ وک رہی ہے، کتے 80 چ وک رہی ہے، کتے لاکھ چ وک رہی ہے، کتے 2 لاکھ چ. کون دسے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جیت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے پننے ہو. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پتر کو چھوٹا نا نہیں بہت بڑا نا، اور ایسا شہباز طریقت کہ اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر دے ماری ہے. اور یاد رکھیے پتر بظاہر یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جو راستہ ہے نا اللہ کی طرف جانے والا پتر ہے دیتے ایک پیر ٹرن دا مزہ تنو کی دس ہے، لیکن شرط ہے کہ ٹرنا اخلاص دینا. ٹرنا اخلاص. اور اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اینا پاکا کو لبنا ہے. اخلاص کتوں لبنا ہے؟ عمل ہو رہا ہے بیٹا لیکن اخلاص نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے، مثال کے طور پہ شدت ہے لیکن میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے پتا چلا کوئی حضرت ہے تو عمر کو 60-65 سال ہو گئی ہے، پیسے بھی اللہ نے وال دیے ہیں، تو کوئی دین کی طرف توجہ نہیں. مجھے ان سے مطلب تھا کوئی نہیں، بس جانا شروع کر دیا. 2 نمازوں کے لیے منایا
3 हो गई, 4 हो गई, 5 भी पूरी हो गई। हज आ गया, मैंने कहा हज़रत इस साल आपने हज पे जाना है। मुझे कहने लगे मैंने हज पे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जेडे हज ते जाते हैं मर जाते हैं। मैं कि जेडे इत्थे रहिंदे ने वो भी मर जाते हैं। मैंने वैसे काफ़ी पेंसिल निकाली, मैं हज़रत मैं लिख के देना वा तुम हज ते मरोगे नहीं, वापस आओगे। मैं तो एवं लिख देता, मैनू नहीं पता। मुझे ये था इसका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। हमने ना बड़ा लग्जरी पैकेज दे के दिया उनको, तकरीबन 12-13, अब तो सरकारी हज 13 लाख का हो गया। ये पुरानी बात है बड़ी। हज पे चले गए, 8-9 दिन का पैकेज था। मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा हज जितना मर्जी लग्जरी हो, हज मुशक्कत का नाम है। तेरी तू वापस आन पहले कॉल मैनू करी ताकि मैं आके कवर करा, ऐ ना हो बंदा जाता ही रहे, क्योंकि मैंने पता था क्या तुके बड़े पैने ने होते। खैर वो जो वापस आए, मुझे कॉल आई, मैं अगले दिन उनकी फैक्ट्री चला गया। जो बातें उन्होंने करनी थी सारी मैंने कर दी पहले। मैं हज़रत तक के भी बड़े बजे होने होने, कहने लगे आओ। मैं गर्मी भी बड़ी होनी, कहने लगे आओ। मैं तुम बीमार भी होए हो, कहने लगे आओ। वो मैं सारियाँ मैं ही कर छड़ी, उन्होंने करने वाली रही कोई नहीं। अब वो जिधर काम करते हैं उनको वहाँ काम करते कुछ 40-45 साल हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता आपके रेनाले का मिजाज क्या है। हमारे सियालकोट में जो ऊपर होता है ना बड़ा मालिक, उसको कहते हैं बहू जी। तो यार मैं सियालकोट नहीं कहना चाहिए कैमरे में। चलो वो अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो जो नीचे वर्कर थे ना वो मुबारक देने, पहला बंदा आया मुबारक देने, तो आगे क्या कहता है? वो कहता है बहू जी आज दी मुबारक होए। अब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो देखता हूँ बात कहाँ तक जाती है। दूसरा बहू जी, तीसरा बहू जी, चौथा बहू जी, 5वां बहू जी, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, मैं गिन रहा था उंगलियों। जब 17वें ने भी कहा ना बहू जी मुबारक हो, तो इतनी बड़ी गाली दे के कहते हो मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुम मैं ये भी बहू जी कह रहे। असी पुत्र लोका जो निकल ही नहीं सके, असी लोका जो निकल ही नहीं, अभी जो कुछ कर रहे हैं लोका नहीं कर रहे हैं, लोका लिए नहीं करना पुत्र, अल्लाह नहीं कर। हम लोगों क्यों पुत्र अमल कबूल नहीं हो रहा? किबला साहब तशरीफ बैठे हैं, मुझे बात सुनाते भी शर्म आ जाती है, क्योंकि बात बातें मेरे कादे से भी बहुत ऊंची है। पुत्र स्पेशल जड़े जब पुत्र कभी उम्मत का इतना मजबूत ताल्लुक था नबी करीम अलैहिस्सलाम से रूहानी तौर पे, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी। किबला जी गाल गलत नहीं की, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी शरीफ नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी। इतना कभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे अपने उम्मतियों का कुरान सुनने के लिए। फलां जगह कारी साहब हैं शाब्द रहीम मुहद्दिस देलवी और उनके वाले साहब नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनने के लिए तशरीफ ले आए। क्योंकि बोला आज तो पुत्र खो करता साढ़े घरे आ की, और एक ही शय खा गई है दिखावा, एक ही शय खा गई है बच्चों दिखावे को। इखलास ले आओ फिर देखो रंग क्या लगते हैं। खा गया दिखा, हर अमल को क्या क्या करो, नीयत क्या है। हजरत इमाम नहीं वैसे खराश, हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत अत्हार, वो मैंने पढ़ा कि हजरत ने ना वो बड़ा कीमती जुबा पहन रखा था। तो हजरत सुफियान सौरी जियारत के लिए आए, तो मोहब्बतें थी आपस में, वो नहीं रह गया। उन्होंने अर्ज की थी, उन्होंने क्या हुजूर खानदान नबूवत का लिबास नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, बाबा हुसैन पाक सादगी, हजरत अली पाक सादगी, हुसैन पाक सादगी, नाना पाक सादगी। वो लिखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। फरमाया सुफियान जुबा लोगों लिए पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार लिए बनी है तां थल्ले बनी है। इखलास ले आओ, अपने हर अमल को चेक करो, कोई लोग तो नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है ना। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल है कर गुजरो, फिर देखो हजरत साहब कमाल क्या होता है। हजरत जुनैद बगदादी, बस मैं क्लोज करूँ, रंग लगे हजरत जिधर से वो हजरत अपनी खानकाह में अपने मुरीदीन की तरबियत कर रहे थे, और मौजू क्या था? इखलास। गुफ्तगू खत्म हुई, एक मुरीद सवाल करता है, कहता है हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की थी हुजूर एड्डा बड़ा शेख थे, नाई को इखलास से किया? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया फकर के दिन थे और मेरे पास ना वो बाल कटवाने के पैसे भी नहीं थे, तो माजूर था तो बाल बढ़ गए वावे। मैं बड़े बालों के साथ शेख की खिदमत में हाजिर हुआ, अपने बाल दे के चेहरा फेर लिया। आपने फरमाया जुनैद जाओ बाल उतरवा के आओ।
कहते पैसे तो थे कोई नहीं, लेकिन मैं क्या पीरा ने आख्या हुण अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। यकीन वाले मुरीद सन। कहते हमारे मोहल्ले का जो फकत एक नाई था ना, मैं जाके उसकी दुकान के सामने ना खड़ा हो गया, वो कुर्सी पे बिठा के ना तो किसी की हजामत बना रहा था। मैंने कहा चलो मेरे हल वेख दे मैं गल करना। अब फरमाते हजामत बनाते बनाते मुझ पर उसकी नज़र पड़ी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, और ज़ाहिर है तू पैसे लेगा तो घर चलेगा ना, पैसे नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैं वाल भी कटाने ने, तो मेरे को पैसे भी कोई नहीं थे। आज तो मेरे वाल अल्लाह वास्ते नहीं काट देंगे। अब फरमाते बस इतना सुनना था कि दुकान से भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुकान पे ले गया। और ऐसे नहीं किया जैसे हम करते भाई उन तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने, तो फिर ढीक बह के वेला होगा तो कटा के। कहते जो बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी नहीं मुकम्मल काटे। उसको भी कुर्सी से उठाया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दी। अब शेख फरमाते हैं कि बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ साथ कहता जाए हाँ हाँ बड़े बाल मैंने पैसे दे के काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा। उत्तर होता तो मजा ही वक्र ना जेड़ा कम अल्लाह लई। कहते हैं मैं भी बैठा नियत करता रहा कि भाई हूं तो देन नूं कख नहीं है, तो जे कदी अल्लाह ने पैसे दिते तो तेन बदला जरूर देंगे। फिर मैं तो बाल कटवा के आ गया। दिन गुजरते रहे, फिर फकीरी में अमीरी आई। खलीफा शहर मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। फकीरी में अमीरी आ गई। कहते हो बैठे बैठे मुझे याद आ गया। मैंने कहा जुनैद हूं तो अल्लाह ने पैसे भी वाल दिते ने, तो इरादा नहीं किया नाई में पैसे देने, तो चल दे ये चल। कहते मैंने एक थैली मंगवाई, उसमें पैसे डाले, थैली का मुंह बंद किया, उसकी दुकान पे चला गया। बूढ़ा हो चुका था। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब कहते मैंने कहा पहचाने? उन्हें कहा जी तुसी शेख जुनैद हो। कहते मैंने कहा याद है एक बार तुमने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उन्हें कहा जी याद। फरमाते थैली आगे करके मैंने कहा लै फिर वाल कटन का बदला। फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। और फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। पुत्र मैं अगे भी अर्ज कर रहा हूँ, मौजू बोलना बहुत सौखा है। मैं तो जामिया निजामिया के पहले साल च हमें बरारे खिताबत याद कर ली सी, लेकिन पुत्र ये बरारे खिताबत ही सानू लै दे गई। असी ये बरारे खिताबत चो बाहर ही नहीं निकले। किताबां साडे वड्डे सानू सारा कुछ लिखिया चढ़ के दे के गए ने कि किते भी ठोकर उम्मत नूं खानी पवे, लेकिन असी पुत्र टस तू मस। इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे कि पुत्र इखलास लियाओ, इल्म नाल मुहब्बत करो, अपने इदारे नाल। पुत्र ऐ ना समझो कि हजरत का इदारा है तुहाडा भी है मेरा। पता पुत्र असी सुन्नी क्यों पिछे रह गए? असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। और कल पता नहीं सी नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं की जवाब देने जाके बच्चे असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। असी खुद कुरान थले लैंदे। ये जब 27वीं आती है ना, जज्बाती और हसास आदमी तकलीफ होती है सुन सुन के। कितनी कितनी बड़ी माफले नात होती है। चंदा मंगया ना अज तक? एक नाथ हाँ एक घंटे का 1 लाख रुपया लै लैंदा है। मंगया कदी इन्होंने चंदा? क्योंकि उन्होंने तुहाडे कोल पैसे है नहीं। लेकिन जो रमजान शरीफ हाफिज साहब कुरान सुनाते हैं तुहाडे कोल पैसे मंगने पैंदे ने। साडियां जुत्तियां लई ते यही गल काफ़ी है कि शेर व शायरी लई पैसे तुहाडे कोल वल ने, ते कुरान वाली एक नहीं 19 18 तो शुरू करने हैं तो 26 तक तुहाडे तरले पाते रहने हैं। और जी कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया खिदमत, कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया खिदमत, कुरान सुनाया खिदमत। वो शायरा भी तुहाडे कोल पैसे है ने, कुरान भी तुहाडे कोल पैसे, तो फिर की मुल पाया जाए इमाम हुसैन पाक दे नेज़े ते कुरान पढ़न? चस्के लाए जे, सिर्फ चस्के लाए जे। दसो की मुल पाया जे फिर इमाम हुसैन दे कुरान दा? चस्के लाए जे है की मुल पाया जे इमाम हुसैन दे कुरान दा जड़ा नेज़े ते पढ़े? चस्के लाए। कुरान वास्ते मंगना पैंदा है, लेकिन
3-3 3.5 करोड़ एक महफिल का बजट है, लेकिन कुरान मदरसा है। इसलिए पुत्र अल्लाह ताला सलामत रखे। है मदरसे ना प्यार करो पुत्र, वधाओ फैलाओ, माल के जरिए प्यार करो, अपने बच्चे दो। और स्पैशली हज़रत साहब जो खाते पीते लोग हो अपने बच्चे दो। इस टाइम इस्लाम को जरूरत है तुहाडे बच्चियां दी। इस्लाम गरीब हो गया पुत्र। 78 साल हो गए बस शेर सुनते सुनाते रहे, ना मैं तुहानू पूछया ना तुसीं मैनू पूछया। हर साल हजरत असीं चंगे झोलियां भर भर के शेर के पैसे इकट्ठे करके घर लैके आए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़े बड़े पैसे हजरत असीं खड़े झोलियां बोरियां भर भर के शेर ने सानू पैसे दिते। लेकिन मैं हजरत के सोहने पैरों से हथ रख के तुहानू सवाल पूछन लगा वा, ओ इस्लाम जिन्हों करबला ने जिंदा कर छड़िया, जिन्होंने इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, दसो है किते? बड़े पैसे ले असीं इन्हां शेरां दे, बड़ियां वेलां बड़ियां पर्चियां उन्हें भी साड़ियां जेबां ते लोकां ने पाए। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। लेकिन इस्लाम है किथे वे? इस्लाम किथे वे हो कि मैनू भी दस छड़ो। किते वो काड़े लब्भा होए, किते लाहौर गए हो तो वेख्या हो पुत्र। ऐ ते सी अखां मीट। मैं आखिरी गल हज़रत साहब अपना दर्द अल्लाह, मेरा दिल नहीं करता मैं हज़रत दी मौजूद। हज़रत साहब इतने हालात खराब ने। ऐ हुण 11:30 तकरीबन हो, रुको 10 मिनट बाद मैं निकलना, लोरू मैं लंघ के जाना। हज़रत साहब इतने हालात खराब ने, रात को चौंका च सरेआम कुड़ियां अपना जिसम बेचन दी खलोती। इतने हालात खराब। सिर्फ असी पुत्र मैं शेर सुना के पर्चियां लईयां ने, तुसीं शेर सुन के कन्ना दा चस्का लाया। ना मैं सोचिया ना तुसीं सोचिया कि इस्लाम है किते वे। और साहब सिर्फ लाहौर का हाल नहीं, मेरे सियालकोट का भी आई याद, हज़रत साहब गुजरांवाला का भी आई याद, हज़रत गुजरात का भी आई याद, हज़रत पिंडी का भी आई याद, हज़रत इस्लामाबाद का भी आई याद। मैं उस दिन रात को तकरीर करके बहावलपुर से मुल्तान से गुजरा रात को 2 बजे, उत्थे भी चौंके खलोती थी। सिर्फ की ये मैं ऐदा मजा लै रहा वहां, तुसी इस्लाम दिन ब दिन। ये तो फिर हजरत 2025 चल रहा है। आज से 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो पीटीवी भी कोई नहीं सी, पता नहीं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या देखा कि रो ही पड़े और क्या कहा, दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तक के खावे। दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे। ओ किथों लियावां उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने जामिया में